going to discuss my fourth sem general uh, philosophy pass. I mean general. Today's topic is Charvaka's ethics, যাকে বাংলায় বলা হয় চার্বাক নীতিবিদ্যা. As we know, or as you know, that according to Charvaka philosophy, school of philosophy, they are materialist. They are they believe in material. They believe in material world, material body, physical body. They do not believe in Ishwar, that is God, self, like the unknown entities which we cannot perceive, because according to Charvakas, perception is the only source of knowledge, and we cannot perceive God, we cannot perceive self, and for this reason they do not believe in rebirth, etc., karma bath. And the main thing is Charvak ethics follows from Charvaka's metaphysics. That is the question is why? Because Charvak metaphysics deals with God, self, rebirth, all these issues, and they do not believe in these issues, and that is why they are interested in only one Purusharthas, that is Kam. In Indian philosophy, there are 4 Purusharthas: Dharma, Artha, Kam and Moksha. Except Charvakas, other schools of philosophy believes in 4 Purusharthas like Dharma, Artha, Kam, Moksha, but Charvak used to believe in only Kam. That is why their theory is known as hedonistic theory, hedonism, because they only believe in physical body, physical object which we can perceive through our external sense organs, and for this reason they believe that they believe in this school believes in physical pleasure. They are saying that as long as we alive, we need to focus on our physical pleasure. According to Charvaka, I am not talking about any other school of philosophy. Only in case of Charvak philosophy, they are saying, or according to this school of philosophy, we should not think about death of our existence, something like that, because if we follow this school, we have to mention that when our physical body exist korche na, doesn't exist, our self cannot be exist, because Charvaka's believes that dehoi dehattobad, bhuto chaitanyabad. That what is that? That is this world and our physical body emerged from 4 atoms, that is called bhuto padartho, like khiti, oktej, morut. So
if we discuss or if we talks about চারবাক নীতিবিদ্যা, that is in English version চারবাক ethics, আমাদের তাহলে বলতে হচ্ছে যে চারবাকরা বলছে যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমরা কেবলমাত্র দৈহিক সুখ বিষয়ে কনসার্ন হব, কারণ কাম একমাত্র পুরুষার্থ, ধর্ম অর্থ মোক্ষ নয় চারবাক মতে। এটাই কিন্তু চারবাক নীতিবিদ্যার মূল বিষয়, যে এরা কামকে একমাত্র পরম পুরুষার্থ বলেছে, কারণ তারা জড়বাদী। দে বিলিভ ইন ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স অফ আওয়ার সেলফস। তাহলে আমাদের শরীর যতদিন আছে ততদিন আমাদের শরীরের ভিতরে আত্মা থাকছে, যখন আমাদের শরীর থাকছে না তখন আমাদের আত্মাও থাকছে না। তাই জন্যই তারা জড়বাদী। এবং আমাদের দেহ গঠিত হয়েছে ক্ষিতীয় অক্তেজ মরুত এই চতুর্ভূতের সংমিশ্রণে। তো প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, যেহেতু চারবাকদের দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত, মূল তত্ত্ব, এবং তার উপর ভিত্তি করেই তাদের মতবাদ। অতএব আমরা জড়দেহকে দেখতে পাচ্ছি এবং সেই জড়দেহ এই চারটি ভূত পদার্থ দিয়ে গঠিত। অতএব মৃত্যু, জন্মান্তর, কর্মফল, ঈশ্বর, আত্মা, এই বিষয়গুলো যেগুলো সবই একটা আনসিন ইস্যু, মানে অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা, জন্মান্তর, কর্মবাদ, মানে এই জন্য আমি কর্ম করছি। পরজন্মটাকে কি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই কর্মের ফল হিসাবে আমি পরজন্মটাকে পাবো? তার কি প্রমাণ এই জন্মে আমি পাচ্ছি? এটা কিন্তু চারবাকদের এক্সপ্লানেশন। তো এগুলো সবই অধিবিদ্যক ইস্যু। সেজন্য আমি লিখেছি চারবাকা এথিক্স ফলোস ফ্রম চারবাকাস মেটাফিজিক্স, থিওরিজ অফ মেটাফিজিক্স। দ্যাট মিনস কি, চারবাক অধিবিদ্যা যেই বিষয়গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত সেখান থেকে চারবাক নীতিবিদ্যা ফলো করছে। চারবাকা এথিক্স ফলোস ফ্রম চারবাকা মেটাফিজিক্স, কারণ মেটাফিজিক্স মানেই হচ্ছে ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি। তাহলে এই বিষয়গুলোতে চারবাকরা মানেনি, ঈশ্বর মানেনি, আত্মা মানেনি, কর্মবাদ মানেনি, জন্মান্তর মানেনি, ইহলোক মানেনি, পরলোক মানেনি, এগুলো কিচ্ছু মানেনি। তাহলে এগুলো মানেনি বলেই তারা তাহলে কি মেনেছে? একমাত্র ক্ষিতীয় অক্তেজ মরুত এই চতুর্ভূতের সংমিশ্রণে গঠিত জড়দেহ। যতদিন আমাদের এই জড়দেহ আছে ততদিন আমাদের আত্মা আছে। যখন আমাদের জড়দেহ নেই, থাকবে না, অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে, তখন আমাদের আত্মারও অস্তিত্ব নেই। এবার যে বিষয়টি এখানে দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, সেটি হলো আমরা চারবাক নীতিবিদ্যায় যদি এটা ফোকাস করি তাহলে আমরা কি বলবো? চারবাকদের মতে কাম যদি পরম পুরুষার্থ এই জন্য বলেছে যেহেতু এরা জড়বাদী, যেহেতু এরা ওই মৃত্যুর পর আমি যতদিন বেঁচে আছি, চারবাকদের মতে, সেটা চারবাকদের সিদ্ধান্ত। চারবাকরা তাদের নীতিবিদ্যায় এই কথাটি বলেছে যে অ্যাজ লং অ্যাজ উই অ্যালাইভ, তার মানে যতদিন আমরা বেঁচে আছি আমরা আমাদের দৈহিক সুখে ফোকাস করব, কারণ দৈহিক সুখটাকে আমি উপলব্ধি করতে পারছি। আমি আমার পরজন্ম জানি না, ইহলোক পরলোক জানি না, জন্মান্তর জানি না, কর্মবাদ, কর্মফল ইত্যাদি বিষয়গুলো সবই অধিবিদ্যক বিষয়, এবং এরা যেগুলোকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তার কোনো প্রমাণ, প্রত্যক্ষজনিত কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই, কারণ এদের কাছে প্রত্যক্ষটাই সব। অতএব তাদের বক্তব্য আমরা কামকেই পরম পুরুষার্থ, এখানে কাম বলতে দৈহিক সুখকে ওরা বুঝিয়েছে। তাই জন্যই ওরা মোক্ষ, অর্থ, ধর্ম কখনোই মানবে না, কারণ মোক্ষ মানে মোক্ষ লাভ। এবার মোক্ষ লাভটা তোমার জীবিত অবস্থায়ও হতে পারে, মৃত্যুর পরেও হতে পারে, জীবন মুক্তি আছে, বিধ মুক্তি আছে। তো এটা এই বিষয়ে চারবাকরা কোনোদিনই যাবে না, আর কারণ ওরা এই ধর্মটাকে মানেই নি। আর ধর্ম, অর্থটাকে চারবাকরা ওইভাবে স্বীকার করেনি, কারণ তারা দেহ সুখভোগী, তো হেডোনিস্টিক থিওরি তাদের নীতিবিদ্যা, সেই জন্য তারা কখনই অর্থটাকে স্বীকার করেনি। ওরা অর্থ নিয়ে চিন্তাই করেনি, ওরা শুধু দৈহিক সুখভোগটাকেই মেনেছে, যেহেতু প্রেজেন্টে বিশ্বাস করে, আর প্রেজেন্ট ইজ বেসড অন পারসেপশন। সেজন্য অধিবিদ্যক থিওরিকে বাদ দিয়ে অধিবিদ্যক থিওরির যে বিষয়গুলো সেগুলোকে ডিনাই করা এবং সেখান থেকে কনক্লুড করা যে অধিবিদ্যার যে মূল বিষয়গুলোকে যেহেতু আমরা মানিনি, অতএব কামকেই মানব, কারণ সেটা প্রেজেন্ট কনটেক্সটকে এক্সপ্লেন করছে।
দেহকে এক্সপ্লেন করছে, দৈহিক সুখকে এক্সপ্লেন করছে, আমার জীবিত অবস্থাকে এক্সপ্লেন করছে, আমার প্রেজেন্ট লাইফকে এক্সপ্লেন করছে। অতএব চার্বাক নীতিবিদ্যা, কামা is the only Purushartha, and this theory is known as hedonism বা হেডোনিস্টিক থিওরি। তাহলে এইভাবে কিভাবে চার্বাক আমি অধিবিদ্যাও ডিসকাস করলাম, চার্বাক অধিবিদ্যা থেকে কিভাবে চার্বাক নীতিবিদ্যা ফলো করছে সেটাও বললাম, এবং মূল বক্তব্যটা আমি বললাম। আর আমি যেটাই ভিডিও করি তোমরা দেখবে প্রত্যেকটা রেলিভেন্ট পিডিএফ আমি ক্যাম্পাস টেকনোলজিতে দিয়ে দিচ্ছি। তার মানে আমি এটা বোঝানোর জন্য ভিডিওটা করি, এবং ক্যাম্পাসে তোমরা এই রেলিভেন্ট পিডিএফ তো পেয়েই যাচ্ছ, সেখানে লেখাটা আমি লিখে দিচ্ছি, তাহলে তোমার বোঝা হয়ে গেল, পিডিএফও পেয়ে যাবে। তাহলে এখানে শেষ করলাম, থ্যাংক ইউ।